नमस्कार मित्रों, हूँ छूं प्रोफेसर सुरेश भाटी, नेशनल कॉलेज रा। तो आपणे FY BA नी अंदर जे सब्जेक्ट प्रवासन एक उद्योग तरीके पूछाय छे, तो एना माटे आगळ आपणे जे चर्चाओ करी थी एनी प्रस्तावना छे, पछी एमनी व्याख्याओ छे, एना विषे आपणे चर्चा करी हती। परंतु हवे एक एवो पण प्रश्न छे के जे प्रवासन उद्योगना घटको कया कया छे अने परीक्षा लक्षी पण प्रश्न छे, आ परीक्षामां पण पूछाई शके छे। तो आपणे ज्यारे घटकोनी वात करता होईए त्यारे प्रवासनना विविध घटको छे अने जे नाना पाया पर कार्य करता एक स्थानिक कक्षाना व्यवसायोथी मोडी अने बहुराष्ट्रीय कंपनीओ सुधी तेनी श्रेणी जोवा मळे छे। कारण के आपणे कोई एक घटकने समावेश करी सकता नहीं, कारण के जे नाना पाया पर दाखला तरीके हूँ तमने एक बात करूँ तो एक नानो फास्ट फूडना काउंटर थी करी अने 5 स्टार होटल सुधी ने एक ऑटो रिक्शा थी करी अने एक फ्लाइट सुविधा सुधी एवी घणी बधी जे बहुराष्ट्रीय कंपनीओ सुधी तेनी आपणने श्रेणी जोवा मळे छे। एक स्थानिकनी अंदर पण जे नाना पाया पर घणा बधा काम करता होय छे के नाना पाया पर काम करनारा लोको जेवा के फास्ट फूड काउंटर वाला छे, ऑटो रिक्शा वाला छे, बस छे, सिटी बस वाला छे अने बहुराष्ट्रीय कंपनीओ के जे फ्लाइट सुविधाओ छे, 5 स्टार होटलो छे, 7 स्टार होटलो छे, आ बधी ज जे बहुराष्ट्रीय कंपनीओ सुधी तेनी श्रेणी जोवा मळे छे। दाखला तरीके आपणे एक हवाई मथक परनी जे त्वरित आहारनी दुकान के हवाई मथक पर जे खोराकनी जमवानी जे दुकान छे के जे फास्ट फूड काउंटर जेने आपणे कहीए छीए, तो प्रवासन उद्योगनो एक भाग छे। तेज रीते हवाई कंपनी अथवा एक होटल तेना पोताना एक विशेष हेतुसर प्रवास माटे कार्य करती होय छे। कोई पण होटल होय के हवाई कंपनी होय, एक पोतानो एक विशिष्ट हेतु होय एना माटे अने हेतु माटे पोते कार्य करता होय छे। तो ते माटे उद्योगनो ज एक भाग गणाय एने। कारण के प्रवासन स्थल इम्पोर्टન્ટ नहीं, परंतु एनी साथे जोड़ायेली दरेक सुविधा छे ए पण अगत्यनी गणाय छे। तद उपरांत आ विविध घटको एकबीजा साथे खूब ज निकटथी संकळायेला होय छे। केम के एकबीजानी जरूर पड़े छे ज। कारण के एक घटक होय तो बीजा घटकने एनी साथे संकळायेलो होय तो ज मेळ पड़े छे। दाखला तरीके तमे कोई पण प्रवासन स्थल पर जाओ छो तो त्यां आगळ तमने जमवानुं मळे छे पण खरीदी करवा माटेनुं स्थळ कई ज नथी। तो आपणने एवुं लागे छे के अहींया कई खरीदी कर्या जेवुं नथी, पण जे ते स्थळ पर तमे गया छो ए स्थळनी अमुक चीज वस्तुओ खरीदवा माटेना पण बजार होय, तो ए बजारो छे ए पण एक एना प्रवासन उद्योग साथे संकळायेला छे। अने ए रीते होटल होय, फास्ट फूड काउंटर होय, कोई पण होय तो एकबीजाना हरीफ होय, बराबर। परंतु बंने हवाई कंपनी द्वारा आवता प्रवासीओना आगमन पर आधारित छे। हवे एक हवाई कंपनी एवी छे के भले फास्ट फूड काउंटर होय के होटल होय के चाहे कोई पण मार्केट होय, तो ए बधा हवाई कंपनी द्वारा आवता प्रवासीओ पर आधारित छे। घणा बधा प्रवासी स्थळ एवा छे के जे प्रवासीओ द्वारा ज चाले छे, कारण के प्रवासमां जाय तो ज एमनी इनकम थती होय छे। आम वगैरे वगैरे हकीकतमां घणुं खरुं संकलननी एक सांकळ होय छे। आधुनिक प्रवासन ए विविध घटकोना आंतर मिश्रण तेमज संयुक्त प्रयासोनुं परिणाम छे तेम कही शकाय। चालो आपणे आवा प्राथमिक अने द्वितीय कक्षाना जे घटकोनी यादी तैयार करी छे, तो जे समग्र प्रवासन उद्योगनुं निर्माण करे छे। तो आपणे घटकोनी चर्चा करता होईए, परंतु एनी अंदर जे प्राथमिक अने मुख्य घटको कया कया छे तो आ तमे ध्यानथी जोजो। बाजुमां पोस्टर पण छे के जेनी अंदर पण आ घटको दर्शावेला छे, तो तमे खास जोजो, जेने प्राइमरी अथवा तो मेजर कंस्टिट्युएंट्स कहेवामां आवे छे। तो आ प्राथमिक अने मुख्य घटकोनी आजे आपणे चर्चा करवानी छे। तो आ शीर्षक हेठळ आपणे महत्वपूर्ण घटकोनी एक यादी तैयार करी छे के जेमो पहेलो समावेश आपणे कर्यो छे वाहन व्यवहारनो। एनो पहेलो पॉइंट छे वाहन व्यवहार के भाई वाहन व्यवहार छे ते प्रवास माटे शुं उपयोगमां बने छे। तो जो तमे प्रवास एजंट अथवा तो प्रवास आयोजक हो तो तमे तमारा ग्राहकने को तो परिवहननुं स्वरूप सूचित करशो
અથવા તે તમારા પોતાના માટે એટલું જરૂરી બનશે। કારણ કે આપણે જો પ્રવાસના આયોજક હોઈએ તો આપણે ગ્રાહક માટે એની જે વાહન વ્યવહારની સુવિધા છે એ સુવિધા માટે આપણે એને પ્રોવાઈડ કરશું। આ ઉપરાંત પ્રવાસનો આધાર બેઠકોની પ્રાપ્તિ પર પણ હોય છે। આજે પ્રવાસ ઉદ્યોગ ખૂબ જ વિકસિત ઉદ્યોગ છે, જેની વિવિધ શાખાઓ માર્ગ વાહન વ્યવહાર, રેલવે, હવાઈ સેવા, જળમાર્ગ વગેરે આપણને સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે। કારણ કે માર્ગ વાહન વ્યવહાર અને રેલવે કે હવાઈ સેવા કે જળમાર્ગ સિવાય આપણે કોઈ પ્રવાસ કરી શકતા નથી। એના માટે વાહન વ્યવહાર એક અગત્યનો મુદ્દો છે અને એ પ્રવાસન સાથે જોડાયેલો છે। ત્યાર પછી બીજી વાહન વ્યવહારની જ્યારે સુવિધા થઈ જાય છે, ચલો આપણે વાહન વ્યવહાર એટલે કે બસ, લક્ઝરી ટ્રેન કે ફ્લાઇટ દ્વારા આપણે પ્રવાસના સ્થળે પહોંચી ગયા છીએ, તો હવે બીજી વ્યવસ્થા શું જોઈએ? ત્યાં જતો જ આપણે કંઈ ફરવાનું ચાલુ તો કરી દેવાના નથી। એટલા માટે જરૂરી છે રહેઠાણની વ્યવસ્થા। કારણ કે જે તે જગ્યા ઉપર પ્રવાસમાં જઈએ છીએ તો એના માટે થોડી વાર માટે રેસ્ટ માટે, જમવા માટે, નાસ્તા માટે અને રહેવા માટે અને આરામ માટે શેની વ્યવસ્થા પડે છે? રહેઠાણની વ્યવસ્થા પડે છે। તો આ રહેઠાણની વ્યવસ્થા છે એ પણ એક પોઈન્ટ છે। તો પહેલો પોઈન્ટ હતો આપણો વાહન વ્યવહાર, જ્યારે બીજો પોઈન્ટ છે રહેઠાણની વ્યવસ્થા। તો પ્રવાસી માત્ર પ્રવાસ જ નથી કરતું, પરંતુ ક્યારેક રોકાણ પણ કરે છે। દરેક કંઈ દિવસે દિવસે પ્રવાસ થઈ શકતો નથી। ઘણી વખત મહિનાના પ્રવાસો પણ હોય છે, 15 દિવસનો પ્રવાસ હોય છે, 5 દિવસનો પ્રવાસ હોય છે। તો એ પ્રવાસ દરમિયાન જે રોકાણ છે એ રોકાણની પણ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ। તો અહીં રહેઠાણ વ્યવસ્થાનો પ્રશ્ન આવે છે। તો રહેઠાણ વ્યવસ્થામાં કુટીર કાં તો એક ટેન્ટનો તંબુ પણ હોઈ શકે છે। જેમ કે આપણે કચ્છની અંદર ઘણી વખત તમે કદાચ ગયા હશો, જોયા હશે તો વ્હાઇટ કલરના ટેન્ટ, જે કુટીરો, એક ઝૂંપડીઓ બાંધેલી હોય છે, તેની અંદર રહેવા માટેની વ્યવસ્થાઓ કરેલી હોય છે। ત્યાર પછી પ્રવાસીઓ માટે લોજની વ્યવસ્થા હોય છે, ખાવા પીવા માટે। ત્યાર પછી હાઉસ બોટ પણ હોય છે, જે ઘર જેવું એક બોટ હોય, અથવા તો પંચતારક એટલે કે 5 સ્ટાર હોટલ જેવી એક વિવિધ પ્રકારની હોઈ શકે છે। આ બધી સુવિધાઓ કે જેના અંદર પ્રવાસી રહી શકે છે અને એને બધી જ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ત્યાં આગળ મળતી હોય છે। અહીંયા આપણે માત્ર ટૂંકી ચર્ચાઓ કરીશું, કારણ કે લોંગ વિસ્તારથી સમજાવવા જશું તો પ્રશ્ન ઘણો મોટો થઈ જાય છે। તો ત્યાર પછી રહેઠાણની વ્યવસ્થા, પહેલો પ્રશ્ન હતો આપણો કે ભાઈ એના પ્રાથમિક અને મુખ્ય ઘટકો। તો પહેલો પોઈન્ટ હતો વાહન વ્યવહાર, બીજો રહેઠાણની વ્યવસ્થા અને ત્રીજો છે ભોજન વ્યવસ્થા। તો પ્રવાસીને ભોજન, આહાર અને મનોરંજન આ બધી જ વસ્તુની ત્યાં આગળ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે। તો આ જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે, કારણ કે પ્રવાસીને જમવું પણ પડે છે, તો અહીંયા ભોજન વ્યવસ્થા અને આહારનો ફાળો એક વિચારણીય છે। એ પણ એક અગત્યનો ફાળો છે, કારણ કે એના વગર તો પ્રવાસી કંઈ આખો દિવસ તો ભૂખો રહી શકતો નથી। રેસ્ટોરન્ટ, ત્વરિત આહાર જેને ફાસ્ટ ફૂડ એકમો, ધાબાઓ આ દિશામાં વિવિધ પરિપ્રેક્ષ્યોમાં પોતાનો ફાળો આપે છે। કારણ કે હોટલ હોય, જેનું જેટલું બજેટ છે એ પ્રમાણે વ્યક્તિ અહીંયા આહાર ભોજનની વ્યવસ્થા કરતો હોય છે। તો આપણે આ ભોજન વ્યવસ્થા છે, આહાર અને મનોરંજનની વ્યવસ્થા છે, એ પણ યોગ્ય રીતે પ્રવાસન ઉદ્યોગની અંદર એનો અગત્યનો ફાળો રહેતો હોય છે। દાખલા તરીકે અમદાવાદનું કોકરિયા તળાવ છે, તો ત્યાં આગળ આપણે જ્યારે જઈએ છીએ ત્યાં આગળ પ્રાણી સંગ્રહાલય છે, ત્યાં આગળ કોકરિયા તળાવ છે, ત્યાં આગળ બાળકો માટે મનોરંજન કરવા માટેના પણ સાધનો છે, હોટલો પણ છે, ફાસ્ટ ફૂડ કાઉન્ટરો પણ છે। તો આવું બધું જે જગ્યા હોય છે ત્યાં આગળ લોકો વારંવાર જતા હોય છે અને પોતે મનોરંજન કરતા હોય છે। તો આ પણ એક પ્રવાસનનો ઉદ્યોગનો એક ભાગ તરીકે ઓળખી શકાય છે। હવે ચોથા નંબરનો પોઈન્ટ આવે છે મધ્યવર્તીઓ। તો આ મધ્યવર્તીઓમાં ટ્રાવેલ એજન્સીઓ છે, પ્રવાસ આયોજકો અને ભૂમિયાઓ, જેને ગાઈડ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ, એમની સેવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે। કારણ કે મધ્યવર્તી ટ્રાવેલ એજન્સીઓ છે કે જે પ્રવાસનું આયોજન કરે છે। ઘણી વખત આપણે એવું આયોજન હોય છે કે ટ્રાવેલ બસ હોય, લક્ઝરી દ્વારા કે પછી ટ્રેન દ્વારા કે ફ્લાઇટ દ્વારા પણ પ્રવાસના લોકો આયોજન કરતા હોય છે અને એની અંદર ગાઈડ એટલે કે ભૂમિયાઓનો પણ સમાવેશ થતો હોય છે। તો એવું એક ઘટક પ્રવાસ આયોજક જેને ટ્રાવેલ એજન્ટનું છે, તેઓ પાસે સંગ્રહિત જ્ઞાન અને નિપુણતા સેવા પૂરી પાડતા લોકોના સંપર્કો હોય છે।
આ લોકો એવા હોય છે કે જે આયોજકો હોય તો એમની જોડે હોટલનો કોન્ટેક હોય છે, એમની જોડે ભૂમિયાઓનો કોન્ટેક હોય છે, એમની જોડે પ્રવાસ સ્થળની પૂરેપૂરી માહિતી હોય છે અને એ લોકોના સંપર્કો પણ હોય છે, એટલે આપણને એના દ્વારા પૂરેપૂરી સગવડો મળી રહેતી હોય છે। તો પ્રવાસીઓ માટે પ્રવાસી સેવાઓ જેવી કે હવાઈ સેવા, પરિવહન કંપની, હોટલ અને રિક્ષા ભાડે આપતી કંપની વગેરે જેવી જે સેવા છે એ પૂરી પાડતા લોકો વચ્ચેનો એક ઉપયોગી અને અમૂલ્ય એવા મધ્યવર્તીઓ છે। કારણ કે આપણે જ્યારે પ્રવાસમાં જતા હોઈએ છીએ ત્યારે જે મધ્યવર્તીઓ છે એ પણ એક અગત્યની ભૂમિકા ભજવતા હોય છે અને આપણને બધા જ પ્રકારની જે સુવિધાઓ છે એ સુવિધાઓ પ્રોવાઈડ કરાવતા હોય છે। પછી રિક્ષા ભાડું હોય કે પછી હોટલમાં જવાનું હોય કે જમવાની વ્યવસ્થા હોય કે ગમે તે એ આપણને એમના થ્રુ આપણને પૂરી પડાવતા હોય છે। તેઓ પ્રવૃત્તિઓ પ્રવૃત્ત છે તો વ્યાપ અને કદ તેમજ સ્થળ પર આધાર રાખે છે। આવી એજન્સીઓ પાસે વિવિધ વિભાગો છે અને જેમાં પ્રત્યેક વિવિધ કાર્યો બજાવવાના હોય છે। જેવા કે હવે અહીંયા તમે એક વિચાર કરો કે બાજુમાં અહીંયા પોસ્ટરમાં આપણે આ બધા જ કે જેમાં પ્રત્યેક વિવિધ કાર્યો બજાવવાના હોય છે એ કાર્યો બાજુમાં આપેલા જ છે। જેમ કે પ્રવાસ અંગેની માહિતી પૂરી પાડવી, પ્રવાસના માર્ગનો એક નકશો તૈયાર કરવો, સેવાઓ પૂરી પાડનારો સાથે સંપર્ક રાખવો, પ્રવાસ આયોજન અને પ્રવાસના ખર્ચને સરવૈયું તૈયાર કરવું, વિદેશી ચલણ પૂરું પાડવું, વીમા વગેરે। તો કેટલાક પ્રવાસ એજન્ટો અને પ્રવાસ આયોજક પ્રવાસમાં ઉપયોગી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે। તેઓ આયોજક તેમજ સંકલન કરે છે, આખા પ્રવાસનો એક વિક્રિયા કરે છે। આ લોકો આ મુદ્દાઓ દ્વારા પૂરેપૂરા પ્રવાસનું જે છે તે આયોજન કરતા હોય છે અને લોકોને સુવિધાઓ પૂરી પાડતા હોય છે અને જરૂરી જે વ્યવસ્થાઓ છે એ પણ ઊભી કરે છે। જેમ કે પરિવહનની વ્યવસ્થા છે, રહેઠાણની વ્યવસ્થા છે, જોવાલાયક સ્થળોની મુલાકાત છે, વીમો છે, મનોરંજન છે વગેરે સુવિધાઓ છે, અન્ય સંકલિત સેવાઓ વગેરે પેકેજ સંગઠિત સ્વરૂપે। ઘણી વખત આપણને સંગઠિત સ્વરૂપે એટલે તમને કે દાખલા તરીકે આમ કે 11,000ની અંદર આટલા દિવસ આટલી વ્યવસ્થા અને આટલી સુવિધા, આને એક સંગઠિત કહેવાય। તો આ સંગઠિત તમામ સેવાઓની કિંમત એક સાથે લઈને વેચતા હોય છે, બરાબર ને। ઘણી વખત આપણને એવું હોય છે કે ભાઈ આ 45,000નો પ્રવાસ છે અને તમને 1 મહિના સુધી ફેરવવામાં 29 કે 30 દિવસ સુધી ફેરવવામાં આવશે। એની અંદર ખાવાની, જમવાની, રહેવાની જે કંઈ ટિકિટ આ તે બધી જ સુવિધાઓ તમને એમના તરફથી મળી રહેશે, એટલે આપણે કોઈ પણ જાતનો કહેવાનો મતલબ ચિંતા હોતી નથી। તો આવા એક સાથે પણ પેકેજો છે એ પેકેજ પણ વેચતા હોય છે। તો પ્રવાસ એક વિશિષ્ટ હેતુપૂર્ણ પ્રવાસ, પર્વતીય પ્રવાસ, સાહસિક પ્રવાસ અથવા તો યાત્રા પ્રવાસ પણ હોઈ શકે। હવે પ્રવાસના પણ જુદા જુદા ભાગ છે। પર્વતીય પ્રવાસ, ઘણા લોકો એવા પણ પ્રવાસ કરે છે કે માત્ર ને માત્ર પ્રવાસની અંદર પર્વતો ઉપર ચડાણ કરવાનું હોય છે અને ત્યાં આગળ એમની જે કહેવાનો મતલબ છે કે ભૌગોલિક વાતાવરણ જોવા માટેના પણ પ્રવાસો હોય છે। ત્યારબાદ ઘણા પ્રવાસો સાહસિક પ્રવાસો હોય છે કે જ્યાં આગળ જવા માટે સાહસની જરૂર હોય છે। જેમ કે એવા પ્રવાસો હોય છે કે જ્યાં ઘણા ઓછા લોકો જતા હોય છે, બરાબર। ત્યાર પછી યાત્રા પ્રવાસ પણ હોઈ શકે કે ભાઈ યાત્રા કરવાની છે, ભગવાન ટેમ્પલોના મંદિરોમાં જવાનું હોય છે, જે યાત્રા કહેવાય છે, તો યાત્રા પ્રવાસ પણ હોઈ શકે છે। આવા પ્રવાસો સુરક્ષાવાળા હોય છે, તેમાં પરિવહન, ભોજન, જોવાલાયક સ્થળોની મુલાકાત, રહેઠાણ વ્યવસ્થા, પછી માર્ગદર્શકોની સેવાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે। ઘણી વખત સંરક્ષક અથવા તો જૂથ નેતા પ્રવાસનું સમયપત્રક જાળવવા માટે તમામ વ્યવસ્થાની દેખરેખ રાખવા માટે જવાબદાર હોય છે। જે પ્રવાસનો આયોજક છે, જે સંરક્ષક છે, એ આ બધી જ વ્યવસ્થા છે આ વ્યવસ્થાને સંભાળતા હોય છે અને એ લોકો આ રીતે પ્રવાસ કરતા હોય છે। ભૂમિયા માર્ગદર્શકની સેવાઓ પ્રવાસનમાં એક મહત્વનો ભાગ ભજવે છે, કારણ કે જે માર્ગદર્શક છે એ આપણને પૂરેપૂરી એ સ્થળ વિશેની માહિતી આપતો હોય છે, એટલે એમની ભૂમિકા એક અગત્યની છે। કારણ કે જો ભૂમિઓ ન હોય, એ માર્ગદર્શક ન હોય તો આપણે એ સ્થળ વિશે બિલકુલ જાણી શકતા નથી। એનું ઐતિહાસિક રીતે શું મહત્વ છે, એ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થયું છે, ક્યાંથી આવ્યું છે, તો આ બધી જ બાબતો છે એ આપણને ત્યાંના ગાઈડ જે હોય એના દ્વારા જાણવા મળતી હોય, એની સાંસ્કૃતિક હાર્દ સમજાવવામાં આવતી હોય છે। ખાસ કરીને પ્રવાસીની પોતાની ભાષામાં સમજાવવામાં આવે ત્યારે પ્રવાસી એક પ્રકારની આશા એ નિરાંતનો અનુભવ કરે।
દાખલા તરીકે વિદેશથી કોઈ પ્રવાસી આવતો હોય ભારતની અંદર, કે ભારતથી કોઈ પ્રવાસી વિદેશમાં જતો હોય, તો દાખલા તરીકે ભારતમાં આવનાર પ્રવાસીને ગુજરાતી કે હિન્દી કે આવી બધી લેંગ્વેજ બોલવામાં તકલીફ પડતી હોય છે, બરાબર। તો આ જે માર્ગદર્શકો છે એ દરેક ભાષાઓ અમુક જાણતા હોય છે અને એ ભાષામાં એમને સમજાવતા હોય છે। એટલા માટે અહીંયા માર્ગદર્શકની ભૂમિકા પણ અગત્યની રહેલી છે। ત્યાર પછી એક સરકારી ખાતાઓ, પ્રવાસી માહિતી કેન્દ્રો, પ્રવાસ સંસ્થાઓ 5મો પોઈન્ટ છે। તો પ્રવાસ સાથે સંકળાયેલી ઘણી એવી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ પ્રવાસન ઉદ્યોગનો પણ એક હિસ્સો છે। જેમ કે પ્રવાસ માટે સરકારી ખાતાઓ પણ હોય છે, જે કે પ્રવાસી માહિતી આપતા હોય છે આપણને, પછી કેન્દ્રો હોય છે, પ્રવાસન સંસ્થાઓ હોય છે। તો આ તો બધા પ્રાથમિક ઘટકોની આપણે વાત કરી છે। અને હવે આવે છે સેકન્ડરી કન્સ્ટિટ્યુએન્ટ્સ એટલે કે ગૌણ ઘટકો। તો આ ગૌણ ઘટકો કયા કયા છે થોડા આપણે શોર્ટકટમાં ચલાવી લેશું, કારણ કે વિડીયો લોબો થઈ જશે, એન્ડ જ છે વિડીયાનો, કારણ કે જે ગૌણ ઘટકો છે સમજી લેજો ગૌણ ઘટકો કયા કયા છે। તો આજે વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ પ્રાપ્ત છે જે પ્રવાસ સંકલન ઊભું કરે છે, પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે પ્રવાસન સાથે સંકળાયેલો હોય છે। દાખલા તરીકે બેંકો પ્રવાસન ઉદ્યોગમાં આવતી નથી, પરંતુ ટ્રાવેલ ચેક્સ અથવા તો ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા પણ પ્રવાસીઓની સેવા પૂરી પાડે છે। આ જ રીતે વીમા કંપનીઓ ટૂંકા ગાળાની સલામતી અથવા અકસ્માત પ્રવાસીઓને પૂરું પાડે છે। વીમા કંપનીઓ હોય અને કોઈ અકસ્માત બની જાય છે તો એ પણ પોતાની સેવાઓ પૂરી પાડે છે। અહીં આપણે આવા કેટલાક ઘટકોની યાદી બનાવી છે। તો એ જે ગૌણ ઘટકો છે, દુકાન અને એમ્પોરિયમ, તો પ્રવાસીઓને વિવિધ વસ્તુઓનું વેચાણ કરે છે દુકાનો અને એમ્પોરિયમ। ઘણી રાજ્ય સરકારો બીજા રાજ્યોમાં પણ તેમને એમ્પોરિયમ ઊભા કર્યા છે। દાખલા તરીકે દિલ્હીમાં તમામ રાજ્યોના એમ્પોરિયમ બાબા ખડકસિંહ માર્ગ પર આવેલા છે। દિલ્હીની અંદર દરેક રાજ્યના તમને જે રાજ્યની જે વસ્તુ જોઈતી હોય તો દિલ્હીની અંદર એ તમે ખડકસિંહ માર્ગ પર જાઓ એટલે દરેક રાજ્યની વસ્તુ તમને મળી રહેતી હોય છે। તો આવા દુકાનો અને એમ્પોરિયમ ઊભા કરેલા હોય। ત્યાર પછી હસ્તકલા, કારીગરી અને સમૃદ્ધિ કેન્દ્રો છે। તો કેટલીક હસ્તકલા, કારીગરી અને સમૃદ્ધિ કેન્દ્રનો ઉદ્યોગ આજે તેમની વસ્તુઓમાં વેચાણ માટે પણ પ્રવાસીઓ પર પૂર્ણપણે આધાર રાખે છે। ત્યાર પછી સ્થાનિક ટેક્સી છે, પરિવહન છે, પગ રિક્ષા છે, ઓટો રિક્ષા, તાંગા વગેરે। પછી ફેરિયાઓ અને હમાલોની પણ ભૂમિકા છે। ત્યાર પછી સ્થળ પર સંદેશા વ્યવહારની સેવાઓ, દાખલા તરીકે એસટીડી કેન્દ્ર છે, પ્રતિનિધિ અને દલાલ, પ્રચાર જાહેર ખબર એજન્સી, પ્રકાશ ઉદ્યોગ કે પ્રકાશકો જેઓ પ્રવાસ માર્ગદર્શિકાઓ, પત્રિકાઓ, સામાયિક, પોસ્ટકાર્ડ્સ વગેરે પ્રકાશિત કરે છે। પછી કલાકારો અને મંચ કલાકારો વગેરે જે પ્રવાસીઓ મનોરંજન માટે સેવા આપતા હોય છે। તો આ 9 જે ઘટકો છે તે ગૌણ ઘટકો આપેલા છે કે એમની પણ ભૂમિકા રહેલી છે। ધ ઇકોનોમિક્સ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ટુરિઝમ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતમાં પ્રવાસની આર્થિક અસરો એ વિષય પરના યુનાઇટેડ નેશન્સના અભ્યાસમાં પ્રવાસન રોજગારની આવક પ્રાપ્ત કરતા જૂથોનો ઉલ્લેખ નીચે મુજબ છે કે જે કેવી રીતે એ લોકો માત્ર થોડી જ સમય આપશો તો વધારે સારું રહેશે, કારણ કે થોડા બસ માત્ર 10 પોઈન્ટ છે કે એની અંદર જે યુનાઇટેડ નેશન્સના અભ્યાસમાં પ્રવાસ રોજગારીમાંથી આવક પ્રાપ્ત કરતા જૂથોનો ઉલ્લેખ નીચે મુજબ છે, જેમ કે હોટલ્સ, રેસ્ટોરન્ટ છે, રેલવે પરિવહન સેવાઓ છે, માર્ગ પરિવહન સેવાઓ છે, ખરીદી, આહાર પીણાઓ, ઊન, રેશમ અને સિન્થેટિક કપડાઓના રેસાઓ, લાકડું, ફર્નિચર સિવાયની લાકડાની બનાવટો, ચામડું અને ચર્મ પેદાશો, યંત્ર પરિવહન સાધનો સિવાયની ધાતુજન્ય પેદાશો, પરચુરણ ચીજ વસ્તુઓનો ઉદ્યોગ, વેપાર વગેરે। તો આ રીતે મિત્રો આ બધા પ્રવાસન સાથે સંકળાયેલા હોય છે। તો હવે આપણે જો તમે કદાચ પરીક્ષાની અંદર પણ આ રીતના પ્રશ્નો ઘણી વખત પૂછાતા હોય છે અને એ પ્રશ્નોની આપણે બહુ ઝીણવટપૂર્વક મિત્રો ચર્ચા આપણે કરી છે અને એ આખા વિડીયાની અંદર તમને ખરેખર સરસ રીતે આપણે સમજાવ્યું છે, બરાબર। તો પરીક્ષાની અંદર તમને એવો પ્રશ્ન થશે કે સાહેબ પરીક્ષામાં કેવી રીતના પ્રશ્નો પૂછી શકાય છે, તો પરીક્ષાની અંદર પણ પ્રશ્નો આ રીતે પૂછાય, પ્રવાસન એક ઉદ્યોગ શા માટે કહેવામાં આવે છે, તો એ આપણે પહેલા વિડીયાની અંદર તમને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે। તો ત્યાર પછી એવો પણ પ્રશ્ન હોઈ શકે પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિવિધ ઘટકો વિશે જાણી શકશો, તો પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિવિધ ઘટકો હમણાં આપણે પ્રાથમિક અને ગૌણ ઘટકો છે એમની ચર્ચા કરી છે, એ જ પ્રશ્ન તમે સમજી અને લખી શકો છો કે જે પ્રવાસન ઉદ્યોગના વિવિધ ઘટકો વિશે, આ ઘટકોની જ આપણે ચર્ચા કરી છે। પછી
IATO ના કાર્યોની ચર્ચા કરો, બરાબર ને? તો જે IATO ના કાર્યો કયા કયા છે, કે જે સંસ્થાઓ છે એમના કાર્યો કયા કયા છે એમની પણ આપણે ચર્ચા કરી છે. તો એ કાર્યો આપણે લખી શકીએ છીએ. પછી તમને અમુક સમય એવો પણ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે કે કારણ કે પ્રવાસ વિશે પ્રવાસન ઉદ્યોગ છે તો એટલા માટે એવો પણ એક પ્રશ્ન હોઈ શકે છે કે મેં કરેલા યાદગાર પ્રવાસ નિબંધ લખો, બરાબર? તો તમે જે કરેલો પ્રવાસ તો એનો એક ઉદ્યોગનો એક ભાગ છે, તો એ નિબંધ પણ લખવાનો આવે તો એ તમારી મૌલિક ભાષામાં તમે કોઈ પ્રવાસ કરેલો હોય તો તમે લખી શકો છો. ત્યાર પછી ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક વારસાનો પરિચય આપો. તો ગુજરાતનો જે સાંસ્કૃતિક વારસો છે એ ગુજરાતનો જે સાંસ્કૃતિક વારસો ઓલરેડી તમને ખ્યાલ હોય છે ને એ રીતે એ પ્રશ્નને આપણે તમારે તૈયાર કરવા. તો આ રીતે પ્રશ્નોની સૂચિ અને પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે છે. તો લગભગ પ્રશ્નોની આપણે ચર્ચા થઈ ગઈ છે મિત્રો, અને તમારે પ્રશ્નનું જે માળખું છે તે 50 માર્કનું હશે અને 17, 17, 16, કારણ કે પ્રશ્ન 1 છે 17 માર્કનો હશે, પ્રશ્ન 2 પણ 17 માર્કનો હશે અને પ્રશ્ન 3 છે એ 16 માર્કનો હશે, બરાબર? તો આ રીતના પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો પણ હોઈ શકે છે. તો દરેકને ખૂબ સરસ રીતે સમજણ પડી હશે એવી આશા રાખું. અને બીજી વસ્તુ એ છે મિત્રો કે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો તો તમને પ્રવાસન સ્થળ વિશે બાજુમાં જો વિડીયાની અંદર પોસ્ટરો પણ મેં આપ્યા છે કે જેના વિશે તમને ખ્યાલ આવી શકે કે કારણ કે સાંભળ્યા કરતાં જોયેલું વધારે યાદ રહી શકે છે. તો એ પણ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. અને તમારા મિત્રોને પણ વિડીયો શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આવનાર બીજા પણ જે વિષયો વિશે વિડીયો આવશે તો એની નોટિફિકેશન પણ તમને મળી રહે એટલા માટે નોટિફિકેશન પર પણ ક્લિક કરજો. અને બીજી વસ્તુ એ કે આ પ્રવાસન ઉદ્યોગ વિશે તમે પૂરેપૂરું સમજ્યા હશો અને કદાચ તમને કોઈ પણ બાબતોમાં સમજણ ન પડી હોય તો બાજુમાં કોમેન્ટ બોક્સ છે, તો કોમેન્ટ બોક્સમાં આપ કોમેન્ટ કરી શકો છો. તો હું ફરીથી મને વિડીયો બનાવવાનું થાય કે ભાઈ ચલો આ બધી કોમેન્ટો આવી છે તે બધી પ્રશ્નોની છણાવટ છે તો હું આવનાર વિડીયોમાં કરશું. અસ્તુ, નમસ્કાર.